Dear students, welcome to Fundamentals of Accounting class. So in today's class, we are going to begin the second unit, that is market segmentation. So we are done with the first unit, that is we discussed the basics of market and marketing in the first unit. So we are entering into the second unit, that is market segmentation. Okay. In earlier years, many businessmen saw the key to profits in producing a single brand in large quantity and its mass distribution. Okay, ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಚೀವ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. But what happened, the businessmen did not recognize variations, okay, variations, and would try to get everyone in the market to want what they produce. Andre the variations, they did not recognize the different taste and preferences of people. They keep on selling one single product, that too manufactured in a large quantity. But later, in the later years, what happened, as competition increased, prices declined. Okay, competition ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in order to meet competition you have to reduce your prices. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡಿಡ್, the producers were pushed, or they were forced to recognize the potential value of product differentiation. Okay, aವಾಗ ಅವರು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ different quality, style or image in their brands. Okay, so yaak hang madbekaytu, it was the demand from the market to offer different style, different quality products or different image under the brand. Okay, so that is under the heading or the concept of market segmentation. Market segmentation helps marketers to the preparation or in the preparation of marketing strategy by differentiating consumers on the basis of their specific need, income, age, qualification, sex, etc. So you can observe in this picture, the entire circle is divided into different parts. Alva ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ customers are differentiated. The total group of customers are differentiated into subgroups. Okay, subgroups and ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, in order to target that subgroup customers, in order to identify, recognize the subgroup customers needs and wants. Okay, so market segmentation is nothing but grouping the buyers into different categories having common desires or needs. Okay, in the previous slide you have seen the 4 groups in one circle alva. So market segmentation andre ಏನು ಮಾಡೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಬಯರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೀಪಲ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇರುವ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ನ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಪರ್ಪಲ್, ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು 4 ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ರೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೀಪಲ್ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೈರ್ ಆರ್ ನೀಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ನೀಡ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆಫರ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so market segmentation is nothing but
dividing the heterogeneous group into the homogeneous groups which have common desire and needs. Okay, so ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so let us move on to the next slide, that is the definition given by William J. Stanton. So William J. Stanton defined market segmentation as market segmentation consists of taking the total heterogeneous market for a product and dividing into several sub-markets or segments, each of which tends to be homogeneous in all significant aspects. Okay, so highlight ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. So market segmentation ಅಂದ್ರೇನು? Taking the total heterogeneous market. Heterogeneous market ಅಂದ್ರೆ it's a group of customers having different needs, different wants, different potentials, different desires. Okay, taking that total heterogeneous market for a product and dividing them into several sub-markets or segments. ಇಲ್ಲಿ segments ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sub-marketಗಳು. Total market ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡುದು? Sub-markets ಗಳನ್ನಾಗಿ classification ಮಾಡುದು. So sub-markets ಅಥವಾ segments ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? Homogeneous market ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತಾರೆ? ಸೇಮ್ ನೀಡ್, ಸೇಮ್ ವಾಂಟ್, ಸೇಮ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಏನಂತಾರೆ ಪೀಪಲ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dividing the total heterogeneous market for a product into sub-markets or segments or into homogeneous market. Okay, so this is the definition given by William J. Stanton, right? So ಇಲ್ಲಿ sub-markets are again divide ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಬೈಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ದೆಮ್ okay into some common characteristics. ಯಾವ ತರ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್, ನೀಡ್, ವಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ ನಾವು ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಏಜ್ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಯರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 70s 80s ಏಜ್ ತನಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ market segmentation meaning and definition. So I hope you have understood that. Okay, so we'll understand this better in the coming concepts, that is levels of marketing. The next concept in this unit is levels of marketing, right? So marketers, as you know that marketers subdivide markets into segments, right? So yaake segments agi ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ so that they can focus on marketing plans alwa. Each level of market segment determines the strategy. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್, what we should know what are the levels of market segmentation. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. Second level, differentiated marketing or product variety marketing. Third one, concentrated marketing or niche marketing. Fourth one, micro marketing. So ಈ 4 levels ಅನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So let us go with the first one, that is mass marketing or undifferentiated marketing. So before going to the mass marketing, so ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ hypothetical market segmentation for a 6 buyer market. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು 3 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫುಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಜನರನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 6 ಜನರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀಡ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ undifferentiated marketing. Okay, this mass marketing or undifferentiated marketing targets the entire market with just one marketing campaign. As the name itself indicates, mass marketing ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, undifferentiated. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ. So mass marketing is the process of communicating a product to the entire market with one marketing strategy. Okay, ಒಂದೇ strategy for the entire market. ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ economies of scale, cost is lower, profit margin is higher. So under mass marketing, what happens? There is economies of scale. Like a large quantity of products and manufacture madodrinda, cost will be lower, and of course, when the cost of production is less, profit margin will also be higher. Okay, and under this, only one marketing plan is required. ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ products to the entire market or mass market enables a more extensive base, and this level suffers from certain limitations. Okay, first one is competition is usually broad and extreme. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, and there are very high barriers to entry for mass markets. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. And mass marketing is less focused, requires more resources.
So it is less focused on customers needs and wants. Okay, so ಮತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಸ್, and the company can suffer a high loss if the marketing strategy fails. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it does not have any alternative strategy to convince the customers to sell the customers. So that is about the mass marketing or undifferentiated marketing, where the products are offered to the mass. Yes. Next, second level is differentiated marketing or product variety marketing. Okay, so under this level, what happens? It targets the entire market with the different products and marketing mix. Okay, entire market ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and different marketing mix will be used. So as the name itself indicates, differentiated marketing or product variety marketing ಅಲ್ವಾ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And we can say that it is just the opposite of first one, that is mass marketing or undifferentiated marketing. Okay, so in this level what happens, the marketer divides the market into different segments depending upon the consumer's buying behavior, requirements, purchasing power, location and age level. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ seller produces 2 or more products that have different features, styles, quality and so on. Okay, different products and offer ಮಾಡ್ತಾರೆ which have different features, different quality products are manufactured under this level and offer to different groups or different segments. Okay, and the promotional and advertising activities for a particular product focus only to the target market for that product. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯುನಿಲಿವರ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯುನಿಲಿವರ್ ನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಸೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪೇ ಬೇರೆ. ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೆಮ್, ದೇ ವಿಲ್ have to focus on particular promotional and advertising activities, right? And a company can remain competitive and profitable despite the higher marketing cost. Here marketing costs are very high when compared to other levels of marketing. Marketing cost ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ when compared to undifferentiated marketing. Next one is niche marketing or concentrated marketing. Niche marketing or concentrated marketing. Okay, so it targets a few well-defined segments of the market. Okay, so this particular concentrated ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಮೊದಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ on a small but specific and well defined segment of the population. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ? ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. ಒಂದೇ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಗ್ಸ್ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೈಟ್. Niches are created by identifying needs, wants, and requirements addressed poorly or not at all by other firms. Okay, and what they do and develop and deliver goods or services to satisfy them. Okay, ನಿಶಸ್ ಅಥವಾ ಈ ನಿಶ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಫರ್ಮ್ ನವರಿಗೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಂಟ್ಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುದು ಇದರ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್, marketing tends to be more focused and likely to have a greater appeal within the targeted segment. Okay, marketing ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಈಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. And businesses can become highly specialized in finding out the needs and wants of niche market they are targeting. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, analyze the needs and wants of the niche market. Okay, in this type of or level of marketing, customers show their loyalty towards the business. So customers ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಾಯಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂಡ್ competitive rivalry within a niche market is less than that for broader market. So niche market ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, and it suffers from certain demerits or limitations. Okay, the number of total potential customers in the market is limited. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಅಂಡ್ economies of scale, of course, economies of scale may not be obtained in niche markets due to their limited size. ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ sustain a relatively high number of competitors. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, and niche marketing leaves the fortunes of a firm to depend on one small target segments. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು create potential customers for their product. Andre rather than market its products separated several segments, a firm opt for a concentrated marketing approach.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ it can appeal to a small firm that lacks the financial resources of its competitors. Okay. And since this approach ties a firm's growth to a particular segment, changes in the size of that segment or customers buying pattern may result in several financial problems. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಾಪ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ these were the drawbacks of niche marketing. Next, let us move on to the last level, that is micro marketing. Okay, as the name itself indicates, micro, small, right? So it targets at a very basic level of market segment. Okay, basic level, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And micro marketing looks at the activities individual in marketers in the entire economic sectors. Okay, so micro marketing individual ಮತ್ತೆ entire economic sector ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And this approach is still more narrowly focused than concentrated marketing. Concentrated marketing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they concentrate or focus their strategy on one particular segment. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. And micro marketing involves targeting potential customers at a very basic level, ಅಂದ್ರೆ such as postal code, specific occupation ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಇಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರುವಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೇ ಈವನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್. ಒಂದೊಂದು ಪೀಪಲ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, and here the internet allows marketers to boost the effectiveness of micro marketing. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಂತನೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್, ವೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so we will just summarize the levels of marketing with the help of these images. So there are 4 market segmentation levels. First one is mass marketing, where it targets the entire market with just one marketing campaign. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ differentiated market or product variety marketing, where it targets the entire market with the different products and marketing mix. ಹೌದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವೇರ್ it targets few well defined segments of the market. So ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ನಿಶ್, ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಡಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
So in this class, we have discussed the market segmentation meaning, definition, and 4 different levels of market segmentation. Okay. So we'll meet in the next class. Thank you very much for your patience listening.